بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فارینہ ہے اور میں جماعت اول کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ پیارے بچوں، میں آج آپ کے ساتھ سبق پھل اور سبزیاں کے حصہ دوم کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے پڑھا بھی چکی ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ سارے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ تو بچوں، آج ہم چلتے ہیں اس کے مشقی کام کی طرف۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اس کے مشقی کام میں آپ کو کیا دیا گیا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے مشقی خاکہ تحریر کر دیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے اپنے اس سبق کے مشقی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس مشقی خاکے کو اپنی اردو ایک ہی کاپی پر خوش خط طریقے سے تحریر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا کام جو بھی آپ کو سوالات دیے گئے ہیں اس میں مشقی کام جو بھی آپ کو اس سبق میں پڑھایا گیا اور اس سبق میں آپ کو بتایا جائے گا، وہ آپ نے اردو ایک ہی کاپی پر خوش خط طریقے سے تحریر کرنا ہے۔ لیکن تحریر کرنے سے پہلے میں آپ کو پھر گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ نے پہلے رف کاپی پر اس کام کی پریکٹس کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے بڑے کی مدد سے اس سارے مشقی کام کو خوش خط طریقے سے اپنی کاپی پر تحریر کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے سوالات جوابات۔ نمبر 2، سبزیوں اور پھلوں کے نام الگ الگ کر کے لکھیں۔ نمبر 3، پھل یا سبزی کی تصویر اور اس کے متعلق 3 جملے لکھیں۔ نمبر 4، الفاظ جملے۔ نمبر 5، املا کے الفاظ اور جملے۔ نمبر 6، سبزیوں کو ان کے نام سے ملائیں۔ امید ہے آپ کو مشقی خاکے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم صفحہ نمبر 86 پر چلتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو سوال جواب دیے گئے ہیں۔ ان سوال جواب کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، اور اردو ایک ہی کاپی پر تحریر بھی کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ یہ بھی آپ کا مشقی کام ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے گاجر کا رنگ کیسا تھا؟ آپ کو میں نے بتایا تھا نا، گاجر کا رنگ لال تھا۔ سوال نمبر 2، بچوں کا دوست کون ہے؟ جواب ہے بچوں کا دوست آلو ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کس سبزی کا رس خون پیدا کرتا ہے؟ جواب ہے گاجر کا رس خون پیدا کرتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے پھلوں کا بادشاہ کون سا پھل ہے؟ جواب ہے پھلوں کا بادشاہ آم ہے۔ سوال نمبر 5، وہ کون سا پھل ہے جو باہر سے ہرا اور اندر سے لال ہے؟ اس کا جواب ہے تربوز۔ یہ سارا کام بچوں میں آپ کو اچھے طریقے سے کروا بھی چکی ہوں، اور آپ کو امید ہے کہ اچھے طریقے سے یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ تو ان تمام سوالات جوابات کو آپ نے اپنی اردو ایک ہی کاپی پر خوش خط طریقے سے تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 87 پر۔ یہ بھی آپ کا مشقی کام ہے۔ سوال نمبر 2 ہے پھلوں اور سبزیوں کے نام الگ الگ کر کے لکھیں۔ گاجر، تربوز، پیاز، انگور، آڑو، مولی، آم، کریلا، خوبانی، گوبھی۔ یہ سارے نام مکس آپ کو یہاں پر دیے گئے ہیں۔ اب آپ نے ان ناموں کو الگ الگ طریقے سے کر کے اپنے کاپی پر بھی تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر آپ لکھیں گے پھلوں کے نام، دوسری طرف آپ لکھیں گے سبزیوں کے نام۔ تو پھلوں کے نام میں کیا آ جاتا ہے؟ نمبر 1 تربوز، نمبر 2 انگور، نمبر 3 آڑو، نمبر 4 آم، نمبر 5 خوبانی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سبزیوں کے نام، پہلا نام ہے ہمارے پاس گاجر، دوسرا پیاز، تیسرا مولی، چوتھا کریلا، پانچواں گوبھی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آپ نے اس مشقی کام کو اچھے طریقے سے خوش خط طریقے سے کاپی پر تحریر بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، صفحہ نمبر 86، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ ان الفاظ کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ میں نے جو مناسب جملے سمجھے میں نے آپ کے لیے یہاں پر تحریر کر دیے۔ آپ کو جو جملہ مناسب لگتا ہے آپ نے اسی حساب سے وہ جملے لکھنے ہیں۔ نمبر 1 دوست، میرے دوست کا نام علی ہے۔ نمبر 2 تازہ، تازہ سلاد میں طاقت ہوتی ہے۔ نمبر 3 نظر، گاجر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ نمبر 4 میٹھا، آم کا رس میٹھا ہوتا ہے۔
नंबर 5 लाल, तरबूज अंदर से लाल होता है। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4, सफ़ा नंबर 89। सब्ज़ी या फल की तस्वीर लगाएं और इसके मुतल्लिक 3 जुमले लिखें। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए खीरे की तस्वीर जो है वो यहाँ पर लगा दी है। आपको जो भी सब्ज़ी या जो भी फल पसंद है आप उसकी तस्वीर यहाँ पर लगा सकते हैं अपनी कॉपी पे, और उसके मुतल्लिक आपने 3 जुमले यहाँ पर तहरीर करने हैं। मैंने क्या लिखा मैं आपको यहाँ पर पढ़कर सुना देती हूँ। नंबर 1, खीरा कुदरती तौर पर मादनियात का एक मजमूआ है। यानी कि कुदरती तौर पर मादनियात का मतलब है कि इसमें कुदरती तौर पर बहुत सी सलाहियत पाई जाती है। ठीक है। नंबर 2, ये जिल्द की खूबसूरती को बढ़ाता है। नंबर 3, इसमें 95% पानी मौजूद होता है। इसके बारे में ये 3 जुमले मैंने तहरीर कर दिए आपकी आसानी की खातिर। आपको जो भी जुमला ठीक लगता है आप वो लिख सकते हैं, और आपको जो भी फल या सब्ज़ी पसंद है आप उसकी तस्वीर यहाँ पर लगा सकते हैं। ये काम आपका मश्की काम है, ये काम भी आपने उर्दू ए की कॉपी में तहरीर करना है। अब हम चलते हैं इमला के अल्फाज और उसके जुमलों की तरफ। प्यारे बच्चों, मैं फिर यहाँ पर आपके वालिदैन से गुजारिश करना चाहूँगी, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में कर चुकी हूँ, कि इन इमला के अल्फाज और जुमलों को आपने अपनी रफ़ कॉपी पर प्रैक्टिस भी करना है, और आपने बच्चों को इन अल्फाज को दोहराना है ताकि वो इन अल्फाज को अच्छे तरीके से याद भी कर लें और आपके बोलने पर वो खुशखत तरीके से लिख भी सकें। तो चलते हैं हम इमला के अल्फाज की तरफ। नंबर 1 सलाद, नंबर 2 माल्टा, नंबर 3 बादशाह, नंबर 4 फल, नंबर 5 सब्जियां। इमला के जुमले, मैं आलू हूँ, मैं तरबूज हूँ। ठीक है, ये 2 जुमले हैं और ये इमला के अल्फाज, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अब हम चलते हैं सफ़ा नंबर 88, सवाल नंबर 6, सब्ज़ियों को उनके नाम से मिलाएं। ठीक है, ये सब्ज़ियों के नाम हैं गोभी, टमाटर, गाजर, आलू, भिंडी। इसी तरह आगे सब्ज़ियां बनी हुई हैं। भिंडी की तस्वीर बनी हुई है, आलू की तस्वीर बनी हुई है, टमाटर की तस्वीर बनी हुई है। यहाँ पर आपने सब्ज़ियों के नामों को उनकी सब्ज़ियों के साथ मिलाना है। ये देखिए, मैंने आपकी आसानी के लिए इनको मैच कर दिया है, इनको मैंने कॉलम को मिला दिया है। आपने भी इसी तरीके से इनको आपस में मिलाना है। ठीक है, ये आपका मश्की काम भी है और ये आपने उर्दू ए की कॉपी पर करना है, तहरीर करना है खुशखत तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं घर के काम की तरफ। नंबर 1, तमाम मश्की काम नोट्स की मदद से उर्दू ए की कॉपी पर तहरीर करें। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही मश्की खाका समझा दिया था, बाकी का जितना भी मश्की काम है उसको आपने पहले रफ़ कॉपी पर उसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर अपने किसी बड़े की मदद से उसको अपनी उर्दू ए की कॉपी पर तहरीर करना है। बच्चों, आपका काम जितना खुशखत होगा उतना ही वो खूबसूरती की तरफ जाता है, इसलिए अपने काम को खुशखत तरीके से लिखें। नंबर 2, सबक को याद करें। इससे पहले जो सबक आपको मैंने पढ़ाया था आपने उसको अच्छे तरीके से याद करना है। नंबर 3, इमला के अल्फाज और जुमले याद करें। फिर मैं आपसे वही बात करना चाहूँगी कि इमला के अल्फाज और जुमलों को सबसे पहले आपने अपनी रफ़ कॉपी पर उसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर उसके बाद अपने किसी बड़े की मदद से उसको लिखना है, उर्दू ए की कॉपी पर तहरीर करना है। ठीक है, अब मैं आपके वालिदैन से फिर गुजारिश करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को इमला के अल्फाज और उसके जुमले याद करवाने में जिस तरह मैंने आपको समझाया था उसी तरह आपने अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके बच्चे अच्छे तरीके से इसको याद कर सकें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और मश्की काम अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। शुक्रिया।